रेडियो इंडिया के वकारी प्रोग्राम विचार चर्चा विच आप सब का हार्दिक स्वागत है। मेरे यानी प्रोग्राम होस्ट बलदेव सिंह भंम वालों प्यार ते सत्कार नाल सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब प्रवान करो जी। तुसी जुड़े हो रेडियो इंडिया KRPA 1110 AM नाल, जो तुहाडा अपना रेडियो है, जो तुहाडे हक्कां लई, तुहाडे हितां लई हिक डा के लड़न दा खड़न दा हिया रखदा है। जेकर तुसी सारी दुनिया दे विच किते भी बैठ के साडे नाल जुड़ना चाहुंदे हो, सानू लाइव सुनना चाहुंदे हो, तां www.radioindia.ca साडी वैबसाइट है। इस वैबसाइट ते जाके तुसी सानू लाइव सुन सकदे हो जी। रेडियो इंडिया दी अपनी भी एक ऐप है जिहड़ी गूगल प्ले स्टोर ते भी है और एप्पल प्ले स्टोर ते भी है। अगर तुसी ये ऐप डाउनलोड कर लैंदे हो तां फिर तुहानू सारे झंझटां तो मुक्ति मिलूगी और तुसी सिर्फ एक बटन दबा के ही जदों चाहो साडे नाल जुड़ सकदे हो। इस तों इलावा सोशल मीडिया प्लेटफार्म जिहड़ा कि अज दा सब तो मजबूत संचार साधन है, उस ते भी असीं अपने आप नूं पूरी तरह अपडेट रखते हैं। फेसबुक के उपर साडा पेज है रेडियो इंडिया। रेडियो इंडिया पेज ते जाके तुसीं सब तो पहला काम यह करना है कि सानू लाइक ते फॉलो कर लो जे, तां जो भविख दे साडे सारे प्रोग्राम तुहाडे तक नालों नाल पुजदे हो सकन और तुसीं अपडेट रहो। जेकर तुसीं साडे प्रोग्रामां दी खूबसूरती लई कोई सानू सुझाव देना चाहुंदे हो जां किते तुहानू कोई कमी रड़कदी है उहनूं दूर करवाउणा चाहुंदे हो, तो कमेंट बॉक्स दे विच जाके तुसीं अपने सुझाव दर्ज कर सकते हो। असीं पूरी सार्थकता नाल तुहाडे सुझावां नूं लैंदे होए उन्हां नूं लागू करांगे और प्रोग्राम नूं तुहाडी इच्छा, तुहाडे टेस्ट दे अनुसार ढालण दा यतन करांगे। इस तों इलावा ट्विटर अते इंस्टाग्राम ते भी साडी आईडी है रेडियो इंडिया 1110। दोनों प्लेटफार्म ते साडी इक्को आईडी है, कन्फ्यूज नहीं होना। और तुसीं इत्थे जाके भी लाइक ते कमेंट सानू कर सकदे हो। जेकर चलदे प्रोग्राम दे दौरान तुसीं कोई सवाल करना चाहुंदे हो, कोई जानकारी, कोई तजर्बा साझा करना चाहुंदे हो, तो साडा नंबर नोट कर लो जी 604 592 91 91 604 592 9191 साडा नंबर है। लाइनां साडियां खुलियां रहणगियां और तुसीं किसी भी समय जदों तुसीं ठीक समझो उदों सवाल करन वास्ते साडे नाल जुड़ सकदे हो, कोई जानकारी तजर्बा भी साझा कर सकदे हो। सो आओ असीं अज दे विषय वल वधदे हां। साडा अज दा विषय है कि घरेलू हिंसा विच पीड़ित औरत ही क्यों। ये बहुत बड़ा सवाल है। इहदे संदर्भ दे विच इहदी बुकल दे विच बहुत सारे सवाल लुके हुए ने, बहुत सारियां घटनावां लुकियां होईयां ने। सो उन्हां सारियां घटनावां नूं, उन्हां सारे सवालां नूं खोलण वास्ते, पड़चोल करन वास्ते, उन्हां दा पोस्टमार्टम करन वास्ते साडे नाल शख्सियत जुड़ चुकी है जी। चिंतक, पत्रकार, दूरदर्शन के बहुत सारे प्रोग्रामां दे प्रोड्यूसर डायरैक्टर डॉक्टर रणबीर सिंह जी किंगरा, जिहड़े कि प्रिंसीपल ने गुरु गोबिंद सिंह डिग्री कॉलेज तलवंडी साबो तो, वो साडे नाल मौजूद ने। सो आओ पहले उन्हां दा स्वागत करते हैं। किंगरा साहब, तुहाडा स्वागत है जी रेडियो इंडिया के प्रोग्राम विचार चर्चा विच। पंम साहब, तुहानू, तुहाडी समुची टीम नूं ते समूह सुनने वालियां नूं मेरे वल्लों प्यार भरी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। डॉक्टर साहब, एक जिस तरह दा मेरा सुनिया कि मैं अज साडा अज दा विषय की है, उस विषय के आधार तो सब तो पहला जिहड़ी इस तो पहला कि मैं घटनावां बारे तुहाडे नाल जिक्र करां, पहला असीं जानना चाहुंदे हां कि अजोके समाज दे विच औरत दी स्थिति है की है जी। घरेलू हिंसा की जिहड़ी असीं गल करदे हां उस दे संदर्भ दे विच असीं तुहाडे जानना चाहुंदे जी। पंम साहब, इत्थे ना दो गल्लां आ जांदियां हैं। पहली गल तो यह है कि असीं किहो जे समाज दे विच विचर रहे हैंगे। देखो, साडे शुरू तो ही सदियां तो साडे गुरु पीर भी इस गल दे उत्ते बड़ा जोर दिंदे रहे है कि बाबे नानक ने भी कहा सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। मतलब ये एक साडी खून दे विच ही यह गल रची हुई हैगी कि बंदा कमाउंदा है ते औरत जिहड़ी हैगी वो घर संभालदी है जां घरे रहिंदी हैगी, बाहर नहीं निकलदी जी। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਜੀ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਬੜਾ ਬੇਕਿਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਬੜਾ ਬੇਕਿਰਕ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਬੇਕਿਰਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਰੇ ਵੀ ਵਿਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਤਰਸ, ਦਇਆ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਈਗੋ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬਸ ਇਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਹੋਂਦ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਉਹੀ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕੇਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਤਾ, ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਬਦਲਤੀ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਦਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਉਸ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੂਗੀ, ਸੁਣੂਗੀ, ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗੀ, ਨੌਕਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੂਗੀ, ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਤੂ ਵੀ ਕਰੂਗੀ, ਉਹ ਜੂਲੇ ਹੇਠੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜੂਗੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਕਿੰਤੂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਔਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਔਰਤ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸਨੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੁੱਟਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਐ ਚੰਗਾ ਫੈਂਟਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀਏ ਨਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਲਿੱਪ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਰੇਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਰੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਨ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵੋਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੇ ਕੱਲਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ ਜੀ, ਔਰਤ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਏਦੂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਹਲਾ ਹੈਗਾ ਜਮਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਜਾਂ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੂਗੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗਿਰਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਵੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਵਾ ਕਿ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੂੰ ਪਾਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਦੁਖਾਂਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਕੁੜੀ ਜੰਮਦੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਹੈ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਗਾਨੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੈਠਾ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ ਔਰਤ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਘਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਬਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਚ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ 2 ਰਾਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੱਲੀਏ ਘਰੇ ਚੱਲੀਏ। ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ 20-25 ਸਾਲ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਖੇਡੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਰ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਅਜਨਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ। ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੁੱਟੇ ਮਾਰੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰਸ ਦੀ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੂੰ ਸਹੀ ਚੱਲ, ਜੇ ਤੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਸਹੇਂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਂ ਸਹਿਣਾ। ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੀਲਡ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸੀ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਇਹ। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਵੱਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਤੇ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਜੋ ਤੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਿਆਹ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਸਰ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਰਾਬਰ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਪਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਆਟੇ 'ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ ਹੈਗੇ ਬਸ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਨਨਾਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਤ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ ਫੜਾ ਤਨਖਾਹ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ 1-1 ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਤਰਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚੋ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਕਰਵਾਓ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 21ਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਚਿੰਤਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਦਿ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਦਿ ਯੁੱਗ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੀਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਰਾਂਝਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ
ਇੱਕ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਵੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ, ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਬਦਲਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਈਂਡਡ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਦੇ ਲੀਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਆਂ ਦੇਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣਦੇ ਵੀ ਚੋਰ ਚੱਕਾ ਚੌਧਰੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਦੀ ਜਨਾਨੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਆਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਲੋਕ ਝੂਠ ਥੋੜੋ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਸੰਨਿਆਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਤਣ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਟਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡਤਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਔਰਤ ਨੂੰ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਲਕੀਸ ਬਾਨੋ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੀਕ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਕਾਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਤੇ ਥੂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ? ਬਦਲਾਅ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਹਰੇਕ ਹੀ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, YouTube ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, Facebook ਤੇ ਕਲਿੱਪ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਸਦੇ, ਤੇ ਉਸਦੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਪਈ ਉੱਥੇ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਗਵਾਹ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਫਲਾਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਜ਼ਾਬ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਔਰ ਹਾਲਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਉਧਰ ਤੜਫ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਸਿੱਟਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿਓ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ? 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਆਥਣ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕੁਸਕਦਾ ਨੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ? ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੋਲਣ ਜੋਗੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ।
ਜੀ 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 ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਔਰਤ ਦੀ ਭੁੱਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਸਰ। ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆਹ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਐ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਇਹਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਔਰ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਜੀ, 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਸੇ ਦਿਨ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਐਕਸਪੋਜ਼? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MLA ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਨਾਲ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ ਓਵਰਆਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਔਰ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਕ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਲੋਕ ਖੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜੀ ਉਹ ਚੁਣੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕਰਦਾ, 10 ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ, ਕੱਲੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਬੋਲ ਬੁਲਾਰਾ। ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ ਜੀ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ MLA ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਅੰਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਉਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸਤਿਕਾਰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ
ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਡਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈਗੀ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ MLA ਵਿਚਾਰਾ ਬਣਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ MLA ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ, ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ PA ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, 4 ਬੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹਾਂ ਬੀਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼। ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਰਨਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਬਾ ਜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਵੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ MLA ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਐਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣੀਗੀ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਚੱਕੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਤੇ ਚੱਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਕੁਛ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ, ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖੂਗਾ? ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਚੈਨਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਹਾਦਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ, ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਡੱਤਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਥੱਪੜ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਡੱਤਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ MLA ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਉਂਗਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਇੱਕ ਨੀਚਤਾ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ ਉਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ MLA ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾਗਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, MLA ਤਾਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ।
ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਸ਼ਪੁਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਵਡੱਤਣ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸ ਤੇ ਥੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕੁਛ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਤਰਕ ਵਿਤਰਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ MLA ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਬੀਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਗਈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਹਉਮੈ ਹੈਂਕੜੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਆਣਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਘਟਨਾ, 10 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਫੁਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਔਨ 에ਅਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਇੰਨੀ ਜਾਗਰਤ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 3 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਹਜੇ ਗੱਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਕੁੜੀ ਜੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਪੇੜਾ ਖਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਰੇ ਮਕੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੀ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਧਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀੜਾ ਬੰਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਤਲਬ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਕੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਊਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਔਰਤ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਟਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ,
ਉਹ ਬੰਦੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਖਾ ਕੇ ਜੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਭਾਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 16 ਨੇ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਥਰਡ ਪਰਸਨ ਨੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਰੜਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਵਧਾਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਦੇਖੋ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹਰ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜੇ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਤਾਂ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਤਲਾਕ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਸੀ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਗੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਲੇ ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਤਲੂਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜੇ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਾਲ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੇ ਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਾਉਣੇ ਆ? ਸਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਜੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਇਸ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ ਜੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ। ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਐਪੀਸੋਡ ਹੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹਦਾ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਲ ਦੇਊਂਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ।
ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਅਸਿਊਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਟਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੁਰਨ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵਿਚਰਿਆ ਜੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 16 ਆਨੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਹੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹ ਲੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ CCTV ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਕਲਿੱਪ ਕੱਢਤਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ। ਔਰਤ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਬਤੌਰ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੌਕਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਪਰ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਈਂ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਬਈ ਇੱਕ MLA ਚੁਣਾ ਹੋਇਆ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਲੱਖ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਊ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜੂ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ MLA ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੱਪੜ ਦੀ, ਜੇ ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਜਾਂ ਉਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੂਗੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਫਿਰ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ,
ਇੱਕ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ? ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਉਮਰ ਕੈਦ 20 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦੇ ਉਵੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡੋ ਪਰੇ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਐਂ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਹੌਸਲੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਬੀਬਾ ਕੋਈ ਨੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਬਥੇਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਔਰਤ ਕਿੰਨੀ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੂੰ ਛੱਡ ਕਿਹੜਾ ਇਸਦਾ, ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸਲਾ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਠੱਪ ਕੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੱਪ ਕੇ ਨਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਜੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊ। ਹੁਣ ਆ ਮੈਂ ਡਾਇਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਸਮਝੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੁਕੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਥ ਲਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਦੇ ਸੂਤਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ 2-3 ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਾਏ, ਉਹ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਛਾਵਾਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਤਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ MLA ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੱਕਦਾਰ ਜਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੀੜਾ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀ ਸਲੂਟ ਵੱਜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਮੈਂ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਬਜਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਸਰ ਉਮਰ ਦਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਸਧਾਰਨ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ, ਹੈ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਹਿ ਗਏ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ 10 ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ 10 ਨਹੀਂ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸਦੇ ਫਰਕ ਦੱਸਦੇ ਆ। 8-10 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਸਮੈਚ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਟਿਕਟ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਐਤਕੀ।
ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਓ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਮੈਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਇਸ ਨੇ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਵਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੇਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੋਲੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ, ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਈ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਦੀ ਥੂ ਕਾਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਭਾਰੂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਨੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਫਲੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ MLA ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ MLA ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਪੈਂਦਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਥੱਪੜ ਵਜਾ, ਯਾਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਵਾ ਤੈਨੂੰ MLA ਦੇ ਥੱਪੜ ਵੱਜਾ, ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ MLA ਦੇ ਥੱਪੜ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਐ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਮਾਰੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਲਈਏ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ। ਹੈਲੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਪੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਿਬੇਟ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ। ਕਈ ਨਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਵੀ 2 ਦੂਣੀ 4 ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੜਦੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਭਣੋਈਏ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦਾਜ ਦਹੇਜ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਆ ਜੀ,
ਇਹ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ SC/ST ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਪੀੜਤ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਦੱਬੇ ਕੁਚਲੇ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਲਿਆਉਣਾ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੈਪਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਈਵੋਰਸ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਲਾਕ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਪਿਕਨਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਜਾਓ। ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣ ਜਾਣ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਕਦੇ 19 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ, ਸਮਾਜ 'ਚ, ਚੌਂਕ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਆਮ ਕੁੜੀਆਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੰਮਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਹੈਵਾਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਚੱਕੋ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਓ ਫਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਗਲਤ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਕਰਾਰ, ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਆਪਸ 'ਚ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੜ ਪੈਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ, ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹੂ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ ਪੱਕੇ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਕੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਾਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਥੱਪੜ ਚਲੋ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਵੀ ਆ, ਮਾਂ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਧਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੈਕੰਡ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਾਂ ਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਨੇ, ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ। ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਪੜਚੋਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ। ਜੀ 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 ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ MLA ਹੈ, ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ MLA ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਔਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਘੱਟ ਰੰਜ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਆਇਆ, ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦਾ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੈਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਕਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਕਸਰ ਈਗੋ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਡਾਈਵੋਰਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਈਵਨ ਦੈਨ ਇਹ ਗੱਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਜੀ ਅਗਲਾ ਫੇਰ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਪਤੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾ ਪਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮਰਦ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਗਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਮਰਦ ਹੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਪੋਚਿਆ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੀਤਾ 25-26 ਸਾਲ ਦੀ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਬਦ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅਰਧਾਂਗਣੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕੱਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਉਜਾੜੀਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦਾ ਟਾਲਾ ਤਾਂ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਕਿਆ ਵਸਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜੀ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਲੀਡਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਵੀ ਹੱਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਖਲ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿ ਲਾਲਚ ਵਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ MLA ਹੋਊਗੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਮਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਰਕ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਨਾਰ ਕਰਤਾ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, MLA ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਰਕਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ,
ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਜ MLA ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ MLA ਸੀ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ MLA ਬਣੇ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ MLA ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਠੀ ਗਏ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ MLA ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਪੰਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 14ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਹੋਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਏਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂ ਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਫਰਕ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਘਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਿਘਾਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿਓ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੁਰੰਤ ਜੀ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਫੇਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮੱਸਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੰਨੀ ਉਲਝਣ ਭਰਪੂਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਲੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਚੁੱਪ ਰਹੋਗੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਊਗਾ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਡਟ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਐ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਨ। ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 21 ਦੀ 31 ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਂ ਕਰਤਾ ਯਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਐਂ ਇਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਦਬਾਈ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਚ ਫੜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਗਰਮਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਔਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਬਹਿਸ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਕਹੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੈਸਟ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਗਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ।